Respublikası Premier-Ministri orunbasarı, Tataristan Respublikası'nın Rossiya Federasyası'ndaki Tulu Vakalatlı Vakili Ravil Kalimullaoğlu Ahmetşi, Tatar Milli Medeni Muhtariyeti Jedekçisi Ferit Farisoğlu Farisov, Galeser Kamal ismindeki Tatar Devlet Akademi Tiyatro Direktörü İlfir İlşadoğlu Yakupov. Rahim ediniz. Birinchi tradisionniy объявление bo'ldi. Kamal teatrida kısa telefonlarını söndürürüz. Fotolarını düşürge yaramay, kameralarını düşürge yamasın. Bunda bizge nikah sayısı deydi. Telefondan başka kübürek filmler düşürseniz, fotoğraf düşürseniz, internet'e koysanız, biz nabarot Moskva'da Tatarlar nechik matur etip yaşaylar, jırgılar, birlerini biz ko'rsatarga deyish. Şuna göre kübürek düşürürüz, fotoğraf düşürürüz, yazdırırız da. Üzerinden matur etip tuğanlarınızga jiberiniz, ustalarınızga jiberiniz, nechik Tatarlar Moskva'da birler. Hürmetli tuğanlar, hürmetli dostlar, milletleşler bilen aytip gittiğinde Moskva'da tam bir takdir bayram kelip жетtiğinde yılının uzgan yılın uzıp gitkenine bir mezgil, çünkü uzgan yıl şolu vakitlarda matur etip Moskva'da Tataristan günlerini uzdurganı epik şatlanabız. Respublikanın prezidenti Rustam Galeyevich'in жеңіл қылы білән бұл біздің Татарстан күндеріне түгіл, Татарстанның культура күндеріне әйләнді. Чөнки бір күннен кейін ұзамай, 2, 3, 4, 5 күннен көп мероприятиялар Москвада уза кеше матур етіп бірінші тапқыр біздің Татарстанның яш жазушыларын сіздің хөрмәткә күрсәттек, матур иттереп. Бик актив килдегез, бик зур рәхмәт. Бүген шыгрым тулы зал матур итеп, біздің татар театрының bütün 28 vekili kildiler bunda. Bugün целый десант irteden biriler. Diplom işe, nermi, poyezga oturup, Şankara pek şatlanaz, matur etip, bugün Tufan abini iske alıp, Tatar teatrının jubileyini iske alıp, tam matur bir kişiye bulaşacak. Irtega elbette müzik yurtunda tradisyonlu bizimizin отчетный gala-konser, prezidentimiz gelecek, dostlarımız gelecek, big illi ilden bizden partnerler, respublik partnerler gelecek, pasollar, şuna göre bu bayram bizden kengeye bara, maturaya bara, saban toyunda biz indi motor edip irendik uzdurga. Hazır edip ne bu bizden Tataristan günlerinde zor edip uzdurga irenemiz. Çünkü biz 6. yıl mında Moskva'da uzdurabız. Hazır indi Tataristan günlerinde 15. 18. sentyabrda İtalya'da Rim'de bulacak matur edip men Taşkent'te buldum, Taşkent'te uzdurıp geldik. Her şekillerde uza başlar. Şuna göre bizden geografiyamız orta, bizni bileler, bizni göreler, bizden kültürümüzü tanıyorlar. Şuna göre ilk zor rahmet çünkü sizden kübeginiz, sizden arkalıgına, sizden nasırstı arkalı, sizden talant arkalı. Biz Tatarlarını, bizden yerimizde matur edip şekillerde de gösterip alabız. Bugün indi bu matur binada big şatımız. Tağın bir tapır bu icad günlerini başlap jiberge matur edip bizden artistlarımızın tağın bir tapır gastrollerine hazırlıkını göstertirge. Çünkü gördünüz bizden yanvar ayında kitap algan gastrollerden gelecek Tatar teatrımızın bugün de onların подготовительный период olacak. Kişkine günede. Şuna göre bitirgesinde bu bizden bayramdan hürmet edip tebrikleyim. Sizge en matur, en kışın selamlar Rustam Galeyevich'ten, Tataristan hükümetinin hocalarından, Mintim Şaripov'tan bugün onunla söyleştik. Çünkü olaydım bizge 90'lı yıllarda bu ağırlık verilse, hazır ben şatlanam. Çünkü buna hazır indi bu biz talep kıldık. Indi Moskva hükümetleri bizge işiklerini açtılar. Hazır yangi zdaniylar alıp mataşlarız. Hazır big matur bir оформление. Bizden kültürlerden teatr entuziyastını alıp mataşlarız. Sabenin bu koydu. Hazır 11.500 kvadrat metre her оформление bara kinoteatr entuziyast 800 orunluk zor zal. Bizden zal bulacak, bizden muzeylar bulacak. Bir neçe yılda Moskva'da bizden tip yurtlarını açıp jiberge hesap var. Hürmetli tamaşaçılar, dostlar, rıxsat etdiniz bugünkü kişini bağışlap jiberge hem sözünü veremiz. Bu yurtның hocası, hocası Asadullah Babay, bizden Tataristan avtonom yetekçisine veremiz. Rahmet. İster misiniz kıymetli yurttaşlar? İster misiniz
milletleşler, bunaklarımız, kan kardeşlerim, barımızın Çin gününden selamlar. Ayrıca bizning sekemli hatun kızlarımızın söz başlar altından erken bunu buzgalı rahmetlim sizge resim kile. Siz bizge tuğan ilimizde, yürek gününde, tuğan dilimizde sileşede alamız. Matur tiyatrlarının, en büyük tiyatrlarının, en tarihli tiyatrlarının birisi Galyaskar Kamal isimli tiyatronun direktoruna efendiga ne ele bugün sileştik tiyatronun rejissörü Tarih Şentay bilen olup giderge teyişi olup Ufa kalasında endi Noyak gastrollerge kelgende olacak. Şuna göre en zor selamlar tiyatronun direktörü. Hayırlı iş. Big zor rahmet eylesin başta Ravil Kalimovich sizge bizni qabat şuşu zalga chaqirib turasiz. Big zor rahmet eylesin bu bizning manda kelu bizni yordam etgan Madaniyat Ministrligine Tatariston Respublikasına. Big zor rahmet, albatta endi zor rahmeti biz ul sizge tomoshachilar. 110 yillik zor tarixi bo'lgan Tatar teatrı, Galyaskar Kamal isimindeki tiyatr bilen kızıksınıp, icadına bir taraf bulmayışa yaşaganınız için. Big zor rahmet sizge, uzak küttürmemiz, yartı yıldan devam edip giderimiz. Küttür. Şener başlatıp veririz, rahmet sizge. Jırlasanız da olar bitmez. Çünkü Tufan abi Memnullin'da olarını jigan, mına şuşunday sandıgaşım bılbılın degen kitap çıkargan, lakin olarını ul baribir jiyip bitire almagan. Aytagız konsertimizning başlık istermisiz? Hayırlı kech, qadrli milletdoshlar. Şahısına naklaşmışı kitabının birinci bitinde Tufan Memnullin yazgan sözler bilen başlap jibersek de orunlu bulur bilimşe. Adam bolasının köngülünde birinci köy müğayyin köngül kıllarına sandıgaçtın mыңlı tavuşu kilip kağılgaç tuğandır. Şunun için kişi sandıgaçını kısıp jır çıkarılan tuktağıdır. Üzün ona мәңгілік borçlu insanıdır. Min tevakkallep sandıgaç ismi kirgen jırlarını defterge jiya başladım. Olar bir köpke gitgeç sandıgaç dip başlanganlarına söylege kiriştim. Hemmene olar nişaklı baylık. Men ışanam bu eli halın jırlagan jırlarının bik az ilişigine. Jırlau için kişige mın bula gitken sandıgaçka rahmet Tufan abi. Ebiz ise sandıgaç dip başlangan halık jırların 700'den artık 4 yıllıklarına ana şunday kitap edip çağırgan için Tufan abi rahmet sana dibiz. Elanın
Ağ edilkeydi başlangan jırlardan çıkargan kitabı da var. Ana şunday kızıklı, acayip kızıksınılar, mağullar, izlenüler bilen, köp türlü işçenlik bilen uzgan şair Tufan Mingnullin gıvırı. Siz yalnız işitmediniz kaderli dostlar. Biz otaklı dramaturg, publitsist, siyasetçi, cemaat işliklisi, prozaik deb bilgen Tufan abi Mingnullин'in yüreğinde bulaşaktan şiiriyat yaşayan, hatta büyük edipni edebiyat yoluna alıp kirip gitüşü de bana şu tokmaklar, şiirler bulgan. Ol avulda en ısta edip, en tez edip, en tafkır edip tokmaklar şiarı ustası bulgan. Hem ol şu tokmaklarını yigitler bilen bana bizning eligine buzgan artistları da şekilli uran boylap, jırlap uzarga da yaratkan, көңілінде her vakit şiir yaşagan. Ömrü boyu yazgan o şiirlerini Tufan Mingnullin kitap etip çıkarmasa da onların her bir piyesasında o mazur edip kullangan. Hem onlarga көрнекле композиторlar Алмаз Munasipov, Hüsnü Balioğlu, Fazil Ahmetov, Mirsayit Yarulin gibi көрнекле композиторlarımız jırlar yazganlar. Hem buna köpten tügül Kazan'da Marcel Selimjanov isimdagi aktörlar yurtunda bulup uzgan kişide biz Tufan abi Mingnullин'ni gadetdagi maqtal sözleri bilen tügül emlennak şuşu onun şiirlerine yazgan jırlar bilen matur hatireler bilen isk aldık. Hem özü jırlamasa da jırga mükibben gitken köngülünde bul yaşayan Tufan abi Mingnullin şiirlerine yazılgan jırlar bugün de bizning kişemizni bizer. Onun eserleri boyunca yapılgan spektakllerden jırlar yangırar, Tufan abi yaratgan jırlar yangırar. Hem biz onun eserlerinin, kayırlarının yazılı tarihini de sizge жеткерiriz. Hazır kişemizni Bişik jürü degen jür bilen başlaw orunlu hem ma'nali bulur. 1984 yılda Tufan Mingnullin piyesası boyunca Marcel Selimjanov kılgan bu spektaklga Bikmanglı da zamança da itip kompozitör Reşit Abdulin müzik yazgan edi. Hem Tatarstan'ın xalq artisti Rimma Ibragimova.
Туфан абыйның, әгәр без бишек җырларын онытып барабыз икән, балаларыбызга ни өйрәтербез соң? Аларны моннан мәхрүм итмәбезме? Моннан һәм ул вакыты белән безгә фаҗигаләр китермәсме дигән сөале бар иде бер әңгәмәсендә. Әниләр һәм бәбиләр драмасында ул нәкъ шушы сорауларга җавап эзли, шушы проблемаларны кузгата. Әсәр язуы турында Әлфия Туфановна былай ди: әтинең күптән хатын-кызлардан гына һәм ирләрдән гына торган пьесалар язасы килә иде. Языла мондый әсәр, хатын-кызлар гына булган вакыйга урынында табыла, ул инде әлбәттә балалар тудыру йорты. Идеяда, темада мөһим, актуаль, ләкин бит әсәрдә характерлар, төрле язмышлар булышар. Клячкин хастаханәсе дип аталган Бүйек Тукайның йөрәге соңгы тапкыр типкән тарихи бинага балан дуру йортына юл тота драматург. Ватан сугышында катнашкан табибе, атаклы профессор, гинеколог, акушер Зәйнәп Шәйхиевна травара драматургның консультантлыгына түгел, хәтта гаилә достына әйләнә. Туфан Абдуллович та көндә ак халат киеп, башмакларын алыштырып, табиб кебек эшкә килә. Һәм палаталар буйлап йөри, таныша, хәлләр сораша, кыскасы профессорга әйләнә. Әнә шулай чын тормыштан алынган гыйбрәтле язмышлар, автор үз күзе белән күргән тормышчан персонажлар әсәргә килеп керә. Әмма ирләрдән генә торган пьеса, анысы инде азан табыла. Ул публицистик драма булып чыга. Тамашачы өчен ул бик җитди, коры тыелган жанр әлбәттә. Анда мәхәббәт тә юк, хатын-кызлар да юк. Халык йөрерме? Аның каравы, аның исеме ничек җырлап, чакырып тора. Моңлы бер җыр. Әйе, талантлы драматургның аның сизгерлеге исем сайлауда да. Тарихи шәхес, патриот шагыйрь Муса Җәлил турындагы бу спектакль кадәр йөрәкләрне моңландырган, үзәкләрне үзеп күздән яшьләр чыгарган әсәр әле юк та бугай. Әсәрдә Туфан абый җәлилчеләрдән үзе бик тә яраткан бер халык җырын, Сибелә чәчәкне җырлатуны күздә тота. Хәтерләсәгез, спектакльдә бу җырны ул бер ир артист башкара иде. Әйдәгез хәзер бергәләп тагын шушы халкыбызның җәүһәрен искә төшерик әле. Аны Татарстанның атказанган артисткасы Айгөл Хайри башкара.
комедия. Шәһәрдән кайткан инде танылган язучыга бөтен шартлар тудырыла. Барысы да аяк очына басып йөри, хәтта шибет тә очмый. Шуңадыр бик яратты, бик җиңел һәм бик тиз яза аны Туфан абый һәм үзенең иң бәхетле пьесасы дип саный. Әйе, бу спектакль 610 тапкыр аншлаг белән медалган музыкаль комедия. Диләфрүзнең үзе яшүсмер Туфан гашык булган авылдаш кызы. Һәм аны бер Туфан гына түгел, тагын берничә егет яратып йөргән. Әмма ул халыра кыз бер кемне дә якын җибәрмәгән, соңра Ташкент ягына китеп кияүгә чыккан. Туфан абыйның җавапсыз калган беренче мәхәббәтенә багышланган заманча кызык комедия менә шулардан туган. Марсия Сәлимҗанованы искиткеч артистлар белән бик кызык итеп сәхнәгә куйды. Хөснул Вәлиуллин аңа менә дигән музыка язды. Диләфрүзне беренче тапкыр озак еллар буе сәхнәдә уйнаган артистка, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисткасы Тукай премиясе лауреаты Наиля Гараева сезнең каршыда. Ғажап шигъри спектакльдә. Ул театр өчен ниндидер бөтенләй бер яңа сулыш алып килде. Менә сәхнәдә беренче тапкыр микрофон белән һәрбер чыккан артист җыр белән чыгады. Һәм анда һәрбер 4 егет Диләфрүзгә мәхәббәтне җыр белән, шигырь белән аңлата. Ғажап спектакль. Ул инде 20 елдан якын сәхнәдән төшмәде. Инде артистлар алышынды, Диләфрүзне дә, башка җегетләрне дә артистлар алышынып уйнадылар, ләкин спектакль сәхнәдән төшмәде. Менә аның сире әлбәттә шушы Туфанның язган әсәрләр һәм дә ки уйнаган артистларда. Гомумән аның әсәре шигърият белән тулган. Бу әсәрдә бигрәк тә ул әйбер сизелә. Туфанның ул спектакльне ярату, һәрбер спектакльгә килеп, шундый рәхәтләнеп карыйдыр. Анда бит аны белән бергә укыган җегетләр, шептинцлар, шул ук Равил Шарафиев, шул ук
Ринат Тажи һәм башка җегетләр уйнадылар шул Диләфрүзнең дүрт кияүләрен. Хәзер дә бу спектакль сәхнәдән төшми. Ул хәзер Диләфрүз ремейк булып бара. Шушы ике спектакль ностальгия белән һәм дә заманча Фәрит Бикчәнтәев тарафыннан куелган, һәм дә безнең талантлы яшь артистлар гаҗәп спектакль уйныйлар. Һәм халык шатланып, ниндидер бер ләззәт табып, мәхәббәт турында дигән спектакль җаны белән, бөтен күңеле белән карый. Димәк, Туфанның рухы театрда яши. Бүген аңа карата әйткән сүзләр үзенә дуа булып калсын. Рухы шат булып ятадыр дип уйлыйм. Исән сау булып барыгызга. Диләфрүзгә дүрт кияү комедиясында Диләфрүзнең дус кызы Саҗидәне Зөлфирә Зарипова уйнаган иде, һәм Җәмил ролен Әсхәт Хисмәтов та уйнаган иде. Бүген алар безнең кичәдә катнашалар һәм әйдәгез әле шул спектакльне искә төшүләр җырласыннар Саҗидә белән Амур Татарстанның халык артистлары Зөлфирә Зарипова, Әсхәт Хисмәтов. Саҗидә җанкисәгем, кише дә кише. Татарстанның халык артисты Ирек Бахмановны күрдегез. Танытlı Әлдербештән Әлбәндәрнең сәхнәгә куелуына быел 40 ел. Мин җырлаганы шамаса, үзең җырла шундыйны дип җырлап, уйнап көлеп, 30 ел рәттән Әлмәндәр булып Шәүкәт абый сәхнәгә чыккан иде. Драматургның кызы Әлфия ханым бу әсәрнең язылган чакларын менә булай дип искә ала. Һәр әсәрнең беренче битендә язылу вакытын кайда язылганлыгын теркәп куя иде. Әлдербештән Әлмәндәр 1976 ел дип киреп калган тарихка. 75-76 еллар әти өчен иҗади яктан бәхетле чор булып күренсә дә, шәхси яктан шактый
авыр вакыт булды. Bir artılı әти-әнисе китеп барды. Аннан соң тагын башка борчулар, әти үлем, әҗәл темасына еш уйлана башлады. Кеше ни өчен яши? Бу әсәрләрендә дә аның чагыла, гаиләдәге сөйләшүләрдән дә истә калган. Билгеле булганча, әтинең бөтен геройлары диярлек туган авылы олы Мәрәт хуҗа кешеләренең хылык-фигыленә, тормышына нигезләнеп язылган. Әлмәндәр дә шулар рәтеннән. Әти үзе әйтүенчә, Әлмәндәрдә Гыйльми бабай, әнисенең абыйсы Гатаулла, аны яшь бабай дип йөртәләр иде. Һәм тагын җыр телле бер карт авылда шул сыйфатлары кертелгән. Әтинең бер авыл бабайы белән күрешү турында сөйләгәне бар иде. Әти авыл кырыендагы тау битеннән төшеп бара икән. Теге бабайны таякка таянып әкрен генә менеп баруы ди. Күрешеп, хәл-әхвәл сорашуга бабай менә әҗәл белән сөйләшә менә мәле дигән. Дәрвиштән Әлмәндәр шушы кечкенә генә әңгәмәдән үсеп чыккан дип беләм. Башкирәнең һәм авыл исеменең тарихы булайрак. Мин башлангычта укыганда безнең мәктәптән сыйныфыбыз белән Әлдермеш авылына экскурсияга алып бардылар. Шефлык кебек бер чара булды бугай. Әти дә безнең белән барды. Авыл исеме белән кызыксынып тарихы турында сорашканы хәтердә. Апас районында исә Әлмәндәр авылы бар. Пьеса исеменә 2 авыл исемен куштым дип әйтә иде әти. Инде ястәйнәгә килсәк, әтинең бабасы күрше урыс авылы Антоновкадагы танышына кунакка еш кына бара торган булган. Аңа ястәгенәй знаком дип дәшкән. Теге абзый да авылга килгәләгән. У заманда урыс авылдагылар да татарчаны аңлашылырлык итеп сөйләшә белгән. Шулай итеп, булар да чын тормыштан алынган кешеләр. Әти пьесаны күпме вакыт уйлап йөргәндер, 21 көндә 2 пьеса яздым дип мактаныбрак әйткәне хәтердә. Әсәр Марсель Сәлимҗановка ошады. Ул аны үзгәрттермичә куйды. Музыканы композитор Алмаз Мунасыйпов язган иде. Әлмәндәр ролен Габдулла Бишамуков һәм Фуат абый Халитов сыраганнарын беләм. Икесе дә СССРның халык артистлары, искиткеч талантлылар. Үзем театр ишек алдындагы бер сөйләшүне хәтерлим. Габдулла абый ялынып диярлек әтидән Әлмәндәр ролен 2нче состав итеп булса да бирүләрен сорый. Әти исә, мин бит моны хәл итә алмыйм ди. Ул чакта Габдулла абыйга 60 ничә яшь, Марсель абый анда ныклап хәрәкәтләнергә кирәк дип рольне бары 47 яшьлек Шәүкәт Биктимировка бирде ди Әлфия ханым. Һәм чынлап та Шәүкәт абый аны үзенең 80 яшьлек юбилейына хәтле уйнады. СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимировның бай иҗатында таж булып калды бу әсәр дисәк тә ялгышмыйбыз. Бу образны уйнарга теләүчеләр башта булган кебек һаман да табыла торыр киләчәктә. Әлегә безнең йөрәкләребездә әлбәттә Әлмәндәр карт ул бар дип Шәүкәт абый. Әҗәл кем? Дөрес, ул Равил Шәрәфиев һәм ул безнең сәхнәдә. Hürmetli Мәскәүләр, кадерле тамашачылар, менә без бүген безнең танылган зур олы драматургыбыз Туфан Миннуллинны искә алырга җыендык. Әз генә мин дә кирип китәм, ул Туфан Миннуллин безнең Академия театрында шет инчылар дип аталган бер төркем бар. Ул менә безнең бу. Туфан безнең белән бергә театраль училищеда укыды.
Ул бездән әз генә берничә яшькә олорак иде, һәм мәктәптән соң инде барып чирәм җирләрдә йөреп кайтып тап шактый шомарган, калышланган җегет иде безгә караганда. Һәм аның дөньяга үзенең карашы бар, ул философик карыйдыр тормышка безгә караганда, һәм безнең философия фәннәрен җитәкләгән философыбызның яраткан укучысы иде. Алар бәхәсләшәләр иде бер-берсе белән. Ул бәхәсләшкәнне бик ярата иде. Туфан шул хәтта аның мәхәббәтен казанды. Хәтта менә безнең икенче курслар безнең курста укыган урыс курсына аны философиядан имтихан алырга кертте. Әйтте, Туфан, син менә бу егетләрдән хәзер имтихан аласың, син нинди билге куясың, синең билгеләрең астына мин кул куям, ул закон диде. Һәм шулай куелды. Менә Туфан шулай башта зур шәхес иде инде. Без укыган вакытта. Әйткәнчә, дитеп кайышлар кайткан, шуннан бию фәнендә әлләни аның теге ипкәснең юк иде, аурак теге аюрак сыман йөри, шуннан бию доктойстымына замечание ясады. Туфанның холкы коррак, ниндәре теге чирәм җирләрдә өйрәнеп кайткан урысча сүзләрне әйтеп ташлады моңа. Теге укытучыбыз бик курыкты да, шуннан соң бу әле унда сүз генә әйтә, тотып кыйнарга да күп алмас диде бугай. Шуннан мигүлчик генә дип йөри башлады. Гомер буе мигүлчик булды. Инде кадерле дуслар, монда аның турында, Туфан турында бик күп сөйләделәр. Ул безнең буынның драматургы иде. Ул безгә пьесалар язды, без уйнадык. Туфан безгә кирәк иде, без Туфанга кирәк булдык. Туфанның истәлеге мәңге яшәсен, аның әсәрләре сәхнәдә гел бассын. Рәхмәт. Ruslan Ayşıldır, Kasımlı Kulu bilen kiri kaytarığız eli Ravil Şerefi bilen Şevket Diktimir mümkün bulsa. Bu spektaklde yaşlar rolün başta Alsu Gaynullina, Ruziye Batıgulina, Mansur rolünde Abdülfer Şerefi oynagan idi. Şulardan soң bu rollerge Gülşire bilen Mansur rolüne Татарстанның халык артистлары ул вакытта әле 17-18-20 яшьлек артистлар Люция Хамид белән Илдус Габдрахман кергән иде. Кадерле дуслар, яшьлегегезгә кире кайтасыгыз килмиме? Сәхнәгә чыгып шуннан берәр күренеш уйнап күрсәтмисезме, сорыйбызмы? Ay, bunun ışık ona ele geçer elbette. Yarın Mansur, ilk iken
ile baka demek bile. Olaysa avul kızları yanına borgısın de. Şimdi olayımız kulak avul kızlarını beklesiniz. Siz ne işte benim yana beylene size? Koy kalk sayın beylene. Sizin sağırıp kıtıp kalarınızda Ebru şu an değil. Onunla aykarınızı sağırıp kıtıp duramıyor. Sizin mesele. Yine. Evet. Yaratan dilekleri öyle sizin de. Yaratan dileklerine oylarga kirek mi gün kirek. Yaratın dileklerine oylarga kirek. Hadi olay. Ay sizin bile. Ну и пошел. Николай. Ekem. Mira sin bir dersek ekem. Siz ilk uzun başladın bir. Onu kulturunu yaratmasın diye mi dedi? Ne var bitti? Yaratan dilekleri şunu oylarga kirekmiş. Çünkü kumilde gene desek. Yaratmayın dilekleri şunu oylarga kirek. Çünkü bir tapkır yaratmayın dilekse. Yaratan dileklerine sığın oylarga kirek. Yaratan dilekte yollaşır kalır ki. Bunların başında yalamış mı o bilgiyle? Лекцияны için rahmet iste tutar mı? Ayıp birisinden de sinne olma, beni sağırın faydası bildiğine. Ha? Buna bu yalgan. Yalgan dilekleri aşıkma bildiğine, şın dileklesin var. Burası Bu ne ne şın bildiğine, sinne aşıkmanla beni sağırın faydası bildiğine. Çünkü bir de olması koymanı sağırın kıtıp duram ha. Bunların manısıyla. Bayağı kim bilir, niye bizden olda tuğmasın dedi. Çünkü bizden olda tuğmamışsan, birge psikat olur edik, birge hiç sapka, mektepke, institutka bir reklam olur edik. Ha, Mira, kol yağını taşıyıp verir. Aziz işi gelsin. Mansur. Evet. Sen işlemeyene yaratan demek misin? Sen yaratmayın diye verirsin de. Emin olayım diye şurada karar mı? Yaratan diyor. Şırlar mı Mansur? Şunlar göndire. Bir yılmayıp harava, Özseklerime izledir bir yılmayıp harava. Ağidel boylarından, Gımırımının boylarına, Gitmezsen oylarından, Gımırımının boylarına, Gitmezsen oylarına. Yaratan bile yaratan. Nişkisin şuler, kişiler kuru. Yok, dünyalarımız ikavine bir kimde yok. Emine kaya koyasınız mahşinlikler, he? Elini sen Ya baba! Lucia Haris Yıldız Fatraha. Biz ondan etkençe kişimizni eserlerinin yazılı tarihi bilen de tanıştırıp devam ederiz. 1979 yılda Ay Bulmasa Yıldız var eserinin avtörü Tufan Minglulian hem Elmette Devlet Tiyatro'nda onu sahneleştirgen rejissör Gali Hüseyinov hem tüp rolünü başkarucu aktrisa Damira Kuzayevaga Tataristan'ın Gabdullah Tugay ismindeki devlet premiyasını bireyler. Eserdeki baş giroyinin Medine isimli buluğu Medine Gülüpkayim isimli halk jiri bilen beyler. Bir kuttan. Soğuştan soň üsmür malay şağında bu jirini avulda işitken bulan Tufan ağa. Hem olanın işke köngüle türüne kirip kalgan köresin. Indi 73 yıllarda şuşu isimni hem şuşu jirini eserine kirtirgen niyetli avtır. Dik bu jirinin Medine Gülkayim degan sözünden gayrı bir narsa da isine düşmey. Hemme gadi halk şan manglı ikeni kangan sığıp kalgan.
Нәҗибәсеннән сыры, яшьтәшләреннән, җырчылардан юк бер кем дә белми, хәтерләми. Әмма бик тә искә төшерәсе килә бит. Sıraşa Туфанова. Спектакльнең музыка бизәлеше өчен җаваплы композитор, музыкант Мәсгуд Имашевтан да сорый. Мәсгудагы халык җырлары тупланмасыннан Мәдинә исеме кергән җыр эзләргә керешә һәм таба, уйнап, җырлап күрсәтә. Юк, башка җыр иде ди авторыбыз. Тагын эзли Мәсгудага ни гаҗәп, баксаң алар 4-5 икән. Барсында җырлап карап, Туфан абыйга тыңлата ул һәм берсендә Туфан абый шатланып, кыш тоткандай кычкырып җибәрә: "Менә шушы җыру!" Шулай итеп, әсәр героинясына аның җыры да табыла. Һәм инде зур сынаулар кичергән, ахыр килеп сукрайган Мәдинә язмышына тагын да яңа төсмерләр истәп, спектакльнең лейтмотивы булып Мәдинәм Гөлкәем җыры яңгырый. Онытылып барган бу халык җыры шушыннан соң яңадан үзенең икенче тормышын башлый. Аны инде бик күп җырчыларыбыз яратып, үзләренең репертуарына алды. Хәзер сез шул җырны Татарстанның халык артисты Әсхат Хисмәтов башкаруында ишетерсез. Безнең музыкантларыбыз, ул да булса сезгә таныш, Туфан Миңнуллинның күп кенә шигырьләренә, әсәрләрдә музыка язган, Татарстанның халык артисты, композитор, оркестрыбызның җитәкчесе, дирижеры Фуат Әбүбәкеров. Оркестрыбызның талантлы музыканты, баянчы, Татарстанның атказанган артисты Әхмәт Кәримов. Шулай итеп, сәхнәдә Әсхат Хисмәт. Театрда тагын бер әсәре инде 21 елдан артык бара. Һәм әле бу әсәрнең уникальлыгы тагын шунда, беренче премьерада кемнәр уйнаса, анда һаман да шулар уйный. Ул да булса, алар Россиянең атказанган, Татарстанның атказанган сәнгатьчесе, безнең баш режиссерыбыз Фәрит Бикшәнтәевның курсында уйнаучылар, укучылар, аның шәкертләре. Һәм алар бүгенге көнгә кадәр шушы спектакльдә уйныйлар. Язылу тарихын бер сүз белән әйткәндә ул да шулай. Фәрит Бикшәнтәев шушы курсны чыгарганда ничектер театрда Туфан Миңнуллин белән сөйләшеп китәләр дә
Менә шулар өчен берәр әсәр яза алмассыз микән Туфан абый Фәрид? Нинди дә булса берәр мәңгелек тема, табигать, бәлки шүрәлеләр. Һәм менә нәкъ шулай булып чыга да. Бәлки бу спектакльдә уйнаган артистларның һаман шулай яшь булып калуы ниндидер сихри, әкияти тема. Андагы җырлар, музыка, биюләр булуы һәм аларның ниндидер кызык, серле тылсымлы киемнәрдә булулары, шүрәле, шүркә дип аталулары да картаерга ирек бирми торгандыр. Һәм андагы җырларны да безнең җырчыларыбыз мөстәкыйль рәвештә дә бик яратып җырлыйлар һәм театрыбызның яшь артисты Раил Шәмсуаров башкаруында шушы спектакльдә яңгыраган җырны тыңлагыз, композитор Азат Хөсәйнов музыкасы. Olmagan bir gene eseri de yok Tufan abinin. Milöşe'nin tuğan günü, dostlar jıyılgan jerde, hoşuguz degen 3 kisakten turgan devamlı eserinde de jırşı Milöşe'nin yazmışı turunda tasvirlana. Hem bu eserde muhabbet, dostluk, yenet, icad kişilerinin münasebetleri, alarının yazmışı turunda sili автор. Bu eserini hoşuguz eserin saxtaga qoyğan üçün onun rejissyoru Fərid Bişəndəyev, Nəcibə İqtisanova, Əsqar Şakirov
Наил Дунаев Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек булдылар. Миләүшә ролендә безнең талантлы танылган артистларыбыз Нәҗибә Ихсаны белән Наилә Гәрәева иде. Бүген безнең кичәбездә хәзер сәхнәдә сез Нәҗибә Ихсанованы, Россияның һәм Татарстанның халык артисткасы Тукай премиясе лауреатын күрерсез, һәм аның янында аның кызы Әлфия ханым. Сез кадерле дуслар, кадерле мәскәүлеләр, бу урында әни сөйләргә тиеш, шулай да мин аңа әз генә ярдәм итеп, шушы Луара ханым әйткән трилогия турында берничә сүз әйтеп китмәкче булам. Миләүшәнең туган көне, дуслар җыелган җирдә һәм хушыгыз ул әтинең иҗатында аерым урын алып тора торган бик җитди трилогия. Чөнки ул аларның 60-нчы еллар татар зиялылары буынының язмышына багышланган. Һәм алар төрле елларда язылган, ул аларның тормышлары узган сайын, бер ниндидер этап узган сайын бер әсәр язылган. Шуңа күрә аларның кайсы бер җирендә стилистикалары да аерылып тора, ләкин шул ук бер геройлар, шул ук бер язмышлар күзәтелеп бара. Әни бу спектакльдә иң беренчесендә Миләүшә ролен уйнап башлаган иде һәм дуслар җыелган җирдә дә хушыгызда да шушы рольне ул дәвам итте һәм ул аның иң төп рольләренең берсе, үзе өчен бик җитди итеп саналган рольләрнең берсе булды. Шунысы да кызыклы, бу әсәрләрнең беренче икесен Марсель Хакимович куйды, өченчесен хушыгызны куйды Фәрит Рафкатович Бекшәндәев. Бу да менә татар театрының шушы буыннар өзелмәвен, шушы буыннар элемтәсенең дәвам итүен күрсәтүче бер избатлаучы бер факт. Һәм әни бер-ике сүз әйтеп кит шушы спектакльләр турында. Bir-iki söz bilen aytıp da bitirip bulmaz. Bizning turmuş tufan bilen şuşu ijat bilen beylenip urilip bardı. Hem onun en yuvarı noktası şuşu Mиләүшәнең туган көне, хушыгыз, дуслар җыелган җирдә, ул безнең төп фикеребез, яшьләрнең, шул заман кешеләрнең әйтәсе килгән сүзләре иде. Менә шул спектакльдән мен Миләүшәне уйнадым 3 сериясендә дә. Tufan'ı büyük nüksağınım. Tufan bilen bütün icatım uğurluk vardı. Sahneden özümün tufansız göz aldığında kitire almaydım. Eli haman yaşayayım. Haman ümit etem onun icatını yanadan geri kaytarası ile bitirirsin. Yazışımızdan tırmış ittəşi xatını bulğan içində, çünki xatın qız icad kişilərinin içində en birinci yardımcı o. Xatından umsalar idi icadları da olmuşluqlar. Buna şuşu mizgildə biz hürmətli tamaşaçılar Tufan abinin iyi arxivində saxlanğan qay bir şiirlərin işitə alabız. Həmanı sizge җиткерә Әлфия Туфан кызы Миңнуллина Юнусова, бердән бер кызы, үзе дә инде бүген кадерле дәвани һәм танылган каләм остасы журналист. Рәхим итегез, Әлфия. Әти язучы, җәмәгать эшлеклесе күп буларак күбрәк билгеле булса да, ул менә шигырь язганын аны бик күп кеше белми. Аның менә шушындый дәфтәре бар. Менә аның беренче шигырьләре 60-нчы еллар
ақыры белән менә монда билгеләнгән. Ул менә шулай гомер буе шушында шигырьләрен язып барган. Кайбер шигырьләр аның пьесаларына җырлар булып килеп кергәннәр. Ул аларны шунда кулланган. Кайсы бер шигырьләр үзенең персонажларына ул аларны бүләк иткән дип әйтикме инде. Кайбер персонажлар аның пьесаларында шушы шигырьләрне үз шигырьләр итеп укыйлар. Әтинең Саташу дигән пьесасы бар. Шундагы персонаж шагыйр менә шушы шигырен әтинең укый. Якуб агай эшләпәсе дип атала. Күп шагыйрьләр мактый урман болыннарын, сабый чаган, урлап калган урыннарын. Һәр шагыйрьнең үз сүзе бар, нишләтәсең? Ә мин мактыйм Якуб агай эшләпәсен. Хезмәт итеп хуҗасына армый-талмый, салкында да, чилләдә дә аннан калмый, искерсә дә постта тора, бакча саклый. Бакчадагы карашкының башын каплый. Менә бу шигырь укытучылар тормышына багышланган язмышым, без сайлаган язмыш пьесасында ул җыр буларак яңгырады. Җыр күз дип атала. Музыкасын Рим Хәсәнов язган иде. Ыша яфрак, сары яфрак, җиткән көзләр. Китә казлар, киеп казлар, язлар эзләп. Язлар эзләп китә алмый тик талган йөрәк. Киләчәккә ара ерак. Үтәр көзләр, китәр кышлар, килер язлар. Кайтыр казлар, урап, киеп казлар. Кайта алмый тик язларына янган йөрәк. Үткәннәргә ара ерак. Шигырь хат дип атала, ул әнигә багышланып язылган. Алай яшәп булмый дисең. Булай яшәп карыйкмысың әллә? Җәнлекләр дә бер тарафка чаба, урманнарга утлар капкан мәлдә. Кычаклашып яшәү газап димә. Талашып та яшәп булмый инде. Давылларда бәлки егылмабыз, куеп барсак әгәр иңне. Йөрәкләрне бәйләп булмый димә. Сузып карыйк мәллә кулга, тотынышып үтеп карыйк мәллә, кара төндә сикелтәле юлны. Алай яшәп булмый дисең. Булай яшәп карыйкмысың әллә? Мине кызган диеп ялынмыймла. Юк, ялынмыйм. Син үзеңне жәллә. Менә әтинең тәрҗемәче буларак язган шигыре шушындый, һәрберегез дә беләсездер инде Пушкинның бу танылган шигырен «Я вас любил, любовь еще, быть может». Менә бу әтинең тәрҗемә варианты. Мин яраттым сезне. Мәхәббәтем бәлки әле бетмәгәндер сүнеп. Тик сезне ул борчымасын бүтән, әрнүләргә, сагышларга күмеп. Мин яраттым сезне, өметсез һәм сүзсез. Бер терелеп сөйдем һәм бер үлеп. Гыйшкым ихлас. Ходай кушып, башка берәү сөйсен. Гыйшкым ихлас. Ходай кушып сезне, башка берәү сөйсен минем кебек. Бу кичәне әзерләгәндәге бик күп кенә хикәяләре, истәлекләре белән дә безгә ярдәм иткән өчен. Хәзер Хушыгыз дигән спектакльдә яңгыраган романсны тыңлыйк. Җитәр инде тургаеп моңайма. Азат Хөсәенов музыкасы, сәхнәдә Россия һәм Татарстан халык артисткасы Зилә Сөнгатуллина. She
Исмаилинның «Утырып, уйлар уйладым» деген bir кызыклы китабы бар. Мөгайнаны күпләрегез күргәндер, бәлки күпләрегез күрмәгәндер дә. Әйдәгез бергәләп шушы китапның битләрен актарабыз дип уйлыйк та, Раил Шәмсуаров башкаруында bir кызыклы гына хикәясеннән үзеп тыңлыйк, җырлау ачыла күңел. Рәхмәт, Раил. Жырламаған кіші бар ма екен дүнияда? Жоқтыр. Жырлай білмеймін деген кіші де көңілі толқынғанда қашып қына жырлап алады. Ішінден генә жырлап йөрүчеләр дә аз түгел. Әйнде мәҗлесләрдә кәйфләнеп алган жырлый белмәүчеләр дә кычкырып җырлап җибәрсә, гаепләүчеләр булмый. Һәр кеше кызып алуның бер ноктасына җиткәч, бүтәннәрнең игътибарын җәлеп итәрлек сәйр эш бар. Сәйреш эшләй. Сүз бу очракта җыр турында бара. Кемнән башлыйм икән? Хөрмәтле язучыбыз мәрхүм Гариф абый Ахуновтан башлыйм әле. Мәҗлеснең 3нче пәрдәсендә дип әйтик, Гариф абый тып-тып кына басып килә дип җырлый башлауны без тынып кала идек. Тып-тып кына басып килә, көмеш тояк тулы пар атым, hey, шул әйне без көтеп ала идек. Hey, куплетның соңгы 2 юлын Гариф абыйыбыз хәйләкәр елмаеп тәмамлый иде. Куркып кына кайтып киләм, кертермә дип өйгә хатын. Куркып кына кайтып киләм, кертермә дип өйгә хатын. Вәт. Шулайрак. Büyük композиторыбыз Фасил Әхмәтов мәҗлесләрне күркә иде. Аның янәшәсендә утыру рәхәт иде. Мәҗлес ахырына якынлашканда аның җырын көтеп ала идек. Сезнең дә бар машыгыз, безнең дә бар машыбыз. Безнең машы сезгә барса, зинһар ишек ачыгыз. Бу җырны яттан белсәк тә, тагын бер кат тыңлау күңелләрне күтәреп җибәрә иде. Моңлы әтиемнең җырында бик яхшы хәтерлим мин. Урысча иде ул. Ой, да не вечер, мне мало спалось, мне мало спалось, ой, во сне привиделось, мне мало спалось, ой, во сне привиделось. Моңлы итеп җырлый иде әти. Аның башкаруында татарчарак яңгырый иде ул. Без балачакта әтинең урысча җырлый белүенә куана һәм горурлана идек. Әнинең инесе Хөсәйн абыйны без нәнә абый дип йөртә идек. Бераз гына салып алса тотлыга иде, ләкин җырлагына тотлыгы бетә иде. Телеграм баганасы улы юлга маяку сагынасыңмы дип сорайсыз, сагынмаган баяку. Үзе башлап җырламый иде нәнә абый. Кыстап җырлаталар иде. Ләкин ул һәр вакыт шушы җырны җырлады. Моны җырлаганнан соң бүтән җырның кирәге калмый иде. Булар барысы да инде мәрхүмнәр, җырлары гына калды. Худайның бергәненә шөкер, исән мәҗлестәшләрем дә бар. Хәзер инде кунакларга еш йөреп булмый. Йөришкән чакта аларның ни җырлавын да теркәп куярга кирәктер. Артист Әзәр Шакировны бик күпләр белә. Талантлы замандашыбыз, әмма Худай җырчы итеп яратмаган. Элегрәк Худай бергәннән язып, узып, кызып киткәндә кулларын булгап-бурлап җырлап җибәрә иде. Ифрат күңелле була иде. Чөнки ул җырлаганда әллә ничә көйгә кереп китә иде.
Ey qonaqlar ağız itегізсіз, Ұлларымны юып турадым, Әне олар бұдай тараталар, Күңелләрім сізні жарата. Бұл жыр артыққа дейді, жырлар мансат деп ойлап, қатлаулырақ жырға күшейді. Мінәргейді Урал тауларына деп башласа, ғажайып қызық болады. Шунды қызықларын яратушы Марсель Селимжанов рәхәтләнеп күлә-күлә тыңлайды әсәрне. Қызғаныш әзәр ұлығая бара. Аны жырлар дәрәжәгә җиткерү хәзер инде аңа да безгә дә килешми. Батулла бездә җырчы безнең ул инде кызса да, кызмаса да, кәйфе тура кавалет итү халәтендә булса, әллә инде кыландырып җырлый. Әсәрдән аермалы буларак, музыкаль кеше элегрәк мәҗлесләрнең ташын кызып җиткәч, Батулла эссе салып җибәрә иде. Киндер ыштан үттә тормый булалкы падамасам, шул ыштанны кудари итәм ятларга карамасам. Бу нәкъ Батуллача була да куя иде. Иде дип язсам да, Батулла хәзер дә әле аны җырлап торгалый, җырларга язсын. Безнең янә Гәрәй Рәхимебез бар. Шагыйрь. Мәҗлесләр ахырында якынлашканда Гәрәйнең исенә гөр-гөр икәнлеге төшә. Керәшеннәргә хас моңлы тавыш белән үз җырын җырлый. Үзе җырламаса, без сорап ялынып җырлатабыз. Агыйделкәйләргә без төшәрбез, кылачларны җәеп җөзәрбез. Кашкарлар күккә сайрар балбал, шул чагында ничек түзәрбез. Сары чәчәк ата көнбагыш, сезнең белән яшәү куаныш. Яшәү куаныш дип төгәлләнсә дә, бу җырны җырлаганда Гөргөринең күзләренә моң, сагыш тула иде. Сагыш тула. Мәҗлесләрнең хатын-кызлысы да була бит әле. Туган көннәр һәр төрле бәйрәмнәрдә парлап җыелулар да аз булмады. Хатын-кызларыбыз Ходаның бергәненә шөкер, һәр вакыт аек булдылар. Хәтта кирәгеннән артык аек булып, безнең кәйфәнебезгә ачулар да килә иде. Шулай да җырлый белгәннәре без ялынгач берәр җыр җырлап куялар дип тагын. Нәҗибәнең бер җырын Марсель Сәлимҗанов аеруча ярата иде. Өй түбәсе таранчала, давыл чыкса җил аша. Менә хәтердә нык сакланган җырлар шулар. Алар минем өчен кадерлеләр. Алар минем яшьлегемне хәтерләтәләр. Бүгенге тормышыма ямь өстиләр. Җырлый гәле, җырлап ачыла күңел, җырлап ачылмаган күңел, мәңге ачылачак түгел. Барыбызга да мәгълүм, һәр төбәктә яшәгән татарның үзенең диалекты, үзенең гореф-гадәтләре бар һәм менә шуларны бергә җыйган вакытта татар халкының бөеклеге инде ачыктан-ачык күренә. Туфан Миңнуллинның этнографик пьесалар яза башлауының да максаты әнә шул иде. Мишәрләргә багышланган Йөрәк майым дигән әсәре бар иде һәм керәшеннәр тормышыннан алынган Гөр-гөрі кияүләре дигән музыкаль комедиясе да бар. Инде шушы спектакльдә яңгыраган керәшен җырларын чын керәшеннән дә остарак итеп кем җырласын? Әлбәттә, чын керәшен үзе. Татарстанның атказанган артисты Олег Фазылҗанов башкаруында Гөр-гөрі кияүләре дигән спектакльдә җыр. Bulgangadır yanmı yakan, şiirtini bulgangadır yanmı yakan. Kettuk tuttir tutturıp suğa gitken, kettuk tuttir tutturıp suğa gitken. Kaydı cidden alınıp yarıp kavun döken, kaydı cidden alınıp yarıp kavun döken. Kettuk tuttir çalıysan ağzın şeye, kettuk tuttir çalıysan ağzın şeye. Şimdi
kızlardan da bullamayım. Since dövgün kızlardan da bullamayım. Geldik tüttüyür tüttürmüşke yapkan, geldik tüttüyür tüttürmüşke yapkan. Yurtunu bulganğa mı yanlı yatkan, yurtunu bulganğa mı yanlı yatkan. Geldik tüttü tecir kaya gittin, geldik tüttü tecir kaya gittin. Marji tuğan kuyga gitken seyrin saudun, marji tutan kuyga gitken seyrin saudun. Geldik tüttü yürü yılmak gitken, geldik tüttü yürü arıp gitken. Helalırga yazıp duran yıkmak gitken, helalırga yazıp duran yıkmak gitken. Tufan abi gımırı boyu şagir bulurlar yallangan. Hatta muhabbet hakkında Mazet Rubailar kitabı da bastırıp çıkargan ol. Nişlim yazılla bir. Kortaya barganda Rubailar yazıp mataşuma yallam da diyor. Bu tokmak şekilip çıktı koydan deyip Rubai deyip neler yazamadan deyip köymaşlar bu akaba dünyada öz-özüme şulay kızık tabam bir deyil. Akay bir şairlerimiz, örnekli ediplerimiz ise bu Rubailarda gün felsefe, tiren mağına, yumor hem degen şairlik de tabalar. Sahnede Ravil Şerefi hem Eshat İsmet Tufan Minnullin Rubailarını okuy. Baş vadalar, filosoflar hem şairler, muhabbetu falan diler, tüven diler. Ey can kisek, muhabbetin bütün siri senin kaynar kuşağından bilmiyor. Yazlar gitti, kar astına su yigirdi. Uran boylap dertli taşkan kız yigirdi. Kız ardından mengi başı, mengi iles, küzlük giyen kısık küzlü kart yigirdi. Yazlar gider, sürüler de şişinirler. Yaz başına güzeller de şişinirler. Tağı dedim, nersen gibi. Belki yani kızgan çeşken kişiler de kişinirler. Bir fakirge yine bir zor bayılıp ingen. Miskinimiz bir yılagan hem bir gülgen. Mine menden ne şu halde can kisegim. Nişlerge de bilmi duram senin bilen. Karab duram. Karab tuymi duram. Sokmanudan sus kuşarak imi duram. Yazmış seni gün şiirden saklı kursun. Şiverliğin günde tutup klini duram. Көзіні түбәу нішке белге, қалпу түшке, аңлы менді, келішмедір менім ершке. Кешір қылам, günahların сұқланудан, azgınlıktan, bozgınlıktan түгіл кеште. Uzun düştü, sen ayıp kalmayacaksın. Min ah desem, mindən gülüp kalmayacaksın. Utqa salsam, kork ağaçta, yaş ağaç bu. Toltunlanıp, dürlü canı. Karama sen meni alay, karama. Kağılmaz, düzelmezlik yarama. Talpınsam da çağına kire almayayım. Senin yaşlık, benim kartlık arada. Bırakmayın kartlık mimati zengenge. Kulağın sırkavına düzergeye. Kartayının en yaman bir yavaşında yaratam deyip ekti uyan güzelliğine. Sen yalgızak, men başlıkta yalgızak. İkev yürüdük biz bakşada bir uzak. İteğine yavuşkan bir diyene, menidin bir sizmedin sen perizak. Kes basıp güzel sevgi uzasın. Bilersin bile seni kurgaş kızasın. Zinhar için burgalama başında. Gitme durun. Taharetin uzasın.
Min mi senin mutlarında giymegen mi? Seni gözlep izlerinden yürümegen mi? Bir günde meni şiksiz bakıt bastı. Yığıldım da kuşakladım kulegenini. Bir güzellik kurdum diyecek düşlerinde. Lakin kurup bulmadı var düşlerinde. Belki de tam bir kat giyip çıkar. Güzlük giyip yatan bugün düşlerinde. Ara karşı basıp bardık avtobusta. Bu zifa, atlar uzun, itek kıska. Sıklanıdan dert kavundu, hem suyundun. Bulay bulgaş yaşap bula, yürek bosta. Yaşlıgın hem sigarligin şeşken attar. Sıklanıdan ünsüz kalıp sina bakkan ima durun. Bir güne süs sürülmedi. Yokmuşunda 40 yaşlık birer opa. Diyeme şu karşında hay diyeme. Bitirilme bizden yaşlık kiyine. Men almışını uzup gitke şappağım. Bögülüğün, sıgılığın neyime? Hastahanelerine yürüyün. Halim yaman. Siyu, gışıklarında üzüm yanam. Uylarında ravşaniye, ilhamiye. Yüreğine işiniye yolladı. Polisini satlap tutma doktor bilekni. Darularda yazmamıma gerek mi? İmşab dava, yep yaşşakka tutaşı, sıpap dursa belgelengen yüreğini. Min alda hazır kızı bir neydi? Dilisin mi? Min aldanam sina. Yolatan yüreğine bıçaklasan, min işlanam, şuna rızayım dikum. Öttü kızlar esensiz babayı deyip, artlarından karıp kaldım başımı yiyip, şundan yine arandağı yaş aygırday, yigit çağım kışnap koydu başın çiğip. Biz yaşakta dürüsüydü, gerek oldu. Bizim için şiver kızlar usatırdı. Hazırlığı, ni dualar, ni useler, biz kortağaç bir şortuma muhtarlar. Yergen yigitin var mı deyip soruyordum. Ondan arı irmuğuyum nişik dedim. Şimdi mine şıraktık da sıraştıram. Kartın Ali sen misin? İşte Baysan da sürekli sorsa da, bahitli kartlık bulga deyip söz sata. Bahit bulsa, ya eydigiz faydalı, düşerinde mine kütüp kim yata. Aylı tüm, yalnız ile bir yalnızım. Al da bilmeyim, arttağım bir şak diyorsun. Karşı, kızım, anıtlarım ile yok da, azgın köngül kütüp yata peri kızım. Sondur indi kuyruk şaşıp günahlarga, sunup bulmaz, batıp bulmaz günahlarga. Bugün min muhtaydan kart karama, var mı bir kuş, bu tavına kulaklarga. Şiirlerini sin sanam Ali doktor. Bu dünyada şirsiz kişi bir de yoktur. Uzun doktor, uzun sulu, uzun şive. Yanlarında birazına oturup da Hoşa gali kavurga birer şirge. Bir dolada kuruluk ali birer girme. Nige indi suma suncan kisegim. Bu hapsanını sona misimaliye girge. Sina var mı 20 yaş? Ну и что же? Bir zaman ne olmuş bulur? Ali тоже. Niye şolay para koydun seyirdi? Seni yaratam degenden kimge koşu? Ey asıl zat, bir üzüne niş aklı mal, başı birge nefse girer, varısı da var. Varısı var. Gitmingine gittim sina. Uşağında utsundan çıkşaklar kal. Oldu indi, jitti indi, azma tufan. Gışık mehabbet yazma tufan. Almağaçqa qarab turib sıqlansam da, almasına urilirge bazma tufan. Sen kimeli? Sen üzülmüş. Subhanallah.
Yalvarmışsın Tufan üzesin valda. Sen de evi buldan anlayacağım kimseye. Ay 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 ay. Kettekin o zamanda. Hatınga yer, ayırlarga hatın kirek. Bu dünyaga her şap dili akın kirek. Dili yazgan rabağını anlar için mecnunlik hem ezmezgine akıl kirek. İhendir. Bu kişide dramaturg Tufan Mingnullин'nin en yaratkan jiri, halkımızın mehabbet gimne Galiyabannu yangırarga diyiş. Çünkü Tufan abi Galiyabannu jirina, Galiyabannu piyesasına mallar şağından üle buğaşık bulgan, hem olanın gımırı buyuna sızılgan en saf mehabbeti, jirlanmagan jiri, uynalmagan halilli bulup kalgan. Şuna göre de özünün kurstaşlarına bağışlap yazgan eserinin ismin Galiyabannu Sılı İrkep dip atayım. Spektaklde de gül şu jir yangırı. 40 yaşı tulganda tağın bir küngeli yarsıp, munglanıp, talyan garmon satıp ala Tufan abi hem idegilerinin sabırlığın sınaganday künni şaftı uzak vakıtlar garmon şığırdakta. Karda tırgaş tek iş çıgara Galiyabannu kiyin hem rahatlanıp muңayıp rahatlanak. Galiyabannu bu piyasada oynav tilegi Tufan Mingnullин'ni teatr dünyasına tartkan, şunda alıp gelgen, hem onu dramaturg yasagan deb biz ışanıp ayta alabız. Teatr repertuarında köpten tübelgene yanıdan kıyılgan rejissör Elgiz Aygiyev Galiyabannu spektaklinden Galiyabannu bilen Halil jiri, güzel, Gülnüberdiyeva hem Kadmir Muhammadjanov. Ay
biz. Bugün bizni milli medeniyetimizge bulgan mehabbet işraştırdı. Tataristan'ın, Tatar halkının talantlı oğlu Tufan Mingulyun'un icadı bizden hiç duygularımızı hoşlandırdı, ruhumuzu ıgıttı, birleştirdi. Hem eğer ruhi dünyamız buna şunday mağnalı revişte bayılsa biz güçlü de birden de buluruz. Bugün Moskov'da Tataristan günleri kısalarında uyuşturulgan Tufan Mingulyun'un şiiriyetine, icadına bağışlanan gişemiz ahırına yakınlaştı, tamamlandı. Biz sizge itibarınız için, kilolunuz için, ruhunuzun, köngülünüzün Marsilya oynar, Tufan abiler etmişti, Tatarşa, yüreğinizin Tatarşa tibu için başlayınız, şunday bulup sağlanınız. Rahmet sizge. Sizin isminden tam bir tapkır zor etip rahmet etse kila bizden yaratkan artistlarımızga, yaratkan şarkılarımızga, da bizden Irak yollarına yardım edip tüne boyu poyozda gelip her tam bir saatten tüne boyu koydasın. Siz bizge tam bizim Moskva milletleşler bizden Moskva'da işte şartlık alıp geldiğiniz, bayram alıp geldiğiniz şu an bütün Moskva halkı isminden sizge büyük zor rahmet. Tağım bir tapkırına sizden fırsattan faydalanıp, bizden de Tatar tiyatrında biz koyduk. Çünkü alanına müsacalet temasını tutardık, bütün temalarını, patriotik temalarını biz Tatar tiyatrında köpkün artistlerine bu 100 yıllıkta büyük bir şekilde biz büyük yararımızın müsacaletin medallerini tapşırdık. Şu an kadar bugünkü fırsattan faydalanıp, şu motor jubiley medallerin hem müsacaletinin Kızıl Şirvan Müşevi'nin tebrik halkın sayetiniz tapşırıga Reyma Hanım İbrahimov bilen Zidane Hanım Sırgar bölünmelerine. Sizge